Good morning, everyone. Today I will teach the lesson Geographical Features of India and Prehistoric India. So, geographical features already we completed in previous class. Now, before I continue the lesson, we must recall what we learned in previous class about geographical feature. Geographical features is very important role in the history of human life. There is an intimate relationship between human life and environment. Understood? So, and also we learn why is India is called subcontinent. Why is India is called subcontinent? Because it occupying a huge area in the southern part of Asian continent. And also India is also called as peninsula. What is peninsula? India is surrounded by water of three sides and land of one side. So it is called as peninsula. And which are the boundaries of India? Or which are the neighboring countries of India? We also learn in previous class. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar are the important neighboring countries of India. That way there are 29 states and 7 union territories. And we also learn in detail about Indian physical features. Indian physical features are divided into 4 parts: Himalayan mountains, Indo-Gangetic plain, Deccan plateau and coastal region. Understood? How many geographical features of India? 4. Himalayan mountains, Indo-Gangetic plain, Deccan plateau, coastal region are the important. The Himalayan mountains are very important place in Indian history. They protect the Indian from foreign attack. Understood? So they have so many highest or tallest mountain peaks in the world. So Indian northern plains also very are Indo-Gangetic plain also very important role in Indian history because it has a fertile land and perennial rivers. So Deccan Plateau. The Narmada River divides the Deccan Plateau into 2 parts. It separates India into 2 parts, Malwa Plateau and Deccan Plateau. The ancient kingdoms like Mauryans and Guptas, they ruled in this area. And another one is coastal plain. Coastal region of India. It is a vast stretches. It is Indian coastal line is divided into 2 parts, Coromandel coast and western coast. Eastern coast, Coromandel coast is also called eastern coastal line and western coastline is called as Konkan and Malabar coast. Almost in ancient period, almost all foreign trade carried through this coastal plains. So today we learn about prehistoric India or prehistoric period in India. First you now learn about what is prehistoric period. The period before the discovery of art of writing. The period before the discovery of art of writing is called as prehistoric age because we do not find evidence of linguistic development or use of script. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಕಾಲ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. We do not get any written records for the study of history of this period. Understood? Then how do we get know about the people and their life in the prehistoric age? There is one question is arise, no? How to know about the prehistoric age? Their people life and their what is the occupation of the prehistoric period? How they lead their life, no? So the scholars who study this period are called archaeologists. The scholar, those who are study about the prehistoric age,
That scholars are called as archaeologists. According to archaeologists, in this age means prehistoric period, man was nomad and hunting and food gathering was their main occupation. They were hunters and food gatherers. And also, the archaeologists discovered the few tools used by these people. Almost all the tools made by the prehistoric man made of stone, wood and bones. The tools of stones have survived today, the providing us the source for study. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಕಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಟೂಲ್ಸನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು? ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಪೀಲ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು? ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಫ್ಲೆಶನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಕ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ನ ಬಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಕಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸು, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಯುಧನೇ ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್. ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಆರೋ, hunted animals. Understood? Create the handles. The people used to create handles out of bones and wood. They used the stones as axes to chop down the trees and cut them into logs. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನಾಗಿ, ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲಾಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಲೀವ್, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ದ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ, ಹುನಸಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ, ಹುನಸಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. There are many other sites which are such relics have been found. Most of the sites have been discovered along the banks of river and lakes. ಇವನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ ಕುರುಹುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಲೇಕ್ಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. Since stone tools were essential for survival ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್, ಅವನು ಆಗಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಧ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿತ್ ಕುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೊಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರಾಕಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್. Heaps of broken rock and stone chips obtained during the creation of implement bound
abound in such areas. It is a possible people lived a long time in their places. These sites are called residential and industrial sites. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು what type of tools the ancient prehistoric man used? Stone tools. Understood? Next, they know knowledge of fire. The signs of ashes have been obtained in the caves of Kurnool. Kurnool is one of the important prehistoric site. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಶಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಶಸ್, ಬೂದಿಗಳ ಒಂದು ಕುರುಹು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈರ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫೈರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಲಿ ಫೈರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫ್ರೈಟನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಫೈರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ? ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫ್ರೈಟನ್, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅವನು ಬಳಸಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೇವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ರಾಕ್ಸ್. ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೇವ್ಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Next, what happened in environment? There are a lot of changes took place in environment. What are the changes? In around 12,000 years, there are a lot of major changes took place in Earth's environment. The temperature on Earth began gradually increase. They led to the grassland in many places. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ unpretended numbers. Animals like deer, elks, goats, sheep and other prospered this grassland. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಂಡು ಬರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ರೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬೀನ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸಮ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಡೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಡೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫಿಶ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದ ಮೀನ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫುಡ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸಿರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್, ಬಾರ್ಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೋ ದೆಮ್ ಟು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದನ್ನು ಕಲಿತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. One is Old Stone Age, Middle Stone Age, New Stone Age. Which are the 2 stages of prehistoric age? 3.
So the period from 12,000 years to 10,000 is called as Middle Stone Age. Before that, that period is called Old Stone Age. ಅಂದರೆ the age prevailed 2 million years ago is oldest age ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 12 years ಇಂದ 10,000 12,000 ಇಂದ ಹಿಡಿದು around 10,000 year is called Middle Stone Age. Understood? Almost all 3 periods. The tools of this period small and hence they call the delicate tools ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚೂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ದ. ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನೇಜಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನೇಜ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ? 10,000 years ನಂತರ. ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೇನೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನೇಜ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ. ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್. So people of this age use the grinding stones for grinding leaves and herbs and grains and cereals. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಲೀವ್ಸು, ಹರ್ಬ್ಸು, ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸಮ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್. ಅವರಿಗೆ ಪಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಸಹ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನೇಜಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in the history of prehistoric period. Pots were used for storing grains. ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮಗೆ ಅವು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ? ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ನೌ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವೀವ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೀವ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್? ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? Bhimbetka and Unasagi and Kurnool. Understood? So which are the important tools? What type of tools used by the prehistoric period? Stone tools. What type of tools? Stone tools. Understood? And also they know what are the important character of prehistoric people. Andre they know the fire also, and drawing found in the caves. They know the drawing where you find on caves. Understood? And rocks. After that some changes are after 12,000 years. There are some changes took place on earth. Then the life in prehistoric man's also took place. So they started to, the grasslands are developed. What happened? The birds, animals, they also multiple, like deer, goats, sheep and other were prospered in these grasslands. ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವನು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts: ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ class. I think all of you understand about this lesson. Exercise, all of you know the exercise. What is the given? First main, complete the following sentence. Geographically India is a dash. Geographically India is a dash. What? That is peninsula. The sign of ashes have been found in the caves of where? In Kurnool. The tools of Middle Stone Age are called microlith. They are called delicate stone tools. Delicate stone tools. Understood?
So answer the following. Describe the geographical features of India briefly. So in this question we learn, you must write to the types of geographical features and explain. What do you know about the Himalayan mountains, Indo-Gangetic plain, Deccan plateau and coastal plains? Which are the valleys through the attacks on India have taken place? And Bolan and Khyber. Understood? Bolan Pass and Khyber Pass. What is meant by prehistoric age? What the period before the discovery of art of writing is called as prehistoric age. How did animal husbandry and dairy farming started? So there are some changes took place in on earth. So this led to the development of grasslands in many places, and birds and animals become multiple. This is in this way the man started to animal husbandry and dairy. Different next fifth question. The different periods of prehistoric have been given various names by archaeologists. What are they? Which are the archaeological stone age is prehistoric is divided 3. Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. Understood? Which are the different prehistoric periods? Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. There are 3 types. Understood? I think all of you understand about this lesson. So next class I will continue the next lesson. Till now, goodbye. Take care. Thank you.